Hello children, all are ready to see in today's class? Okay, first we see about yesterday homework. Okay, did you finish your homework? Yes or not? Yes means okay, good. Shall we check now? Okay. First fill in the blanks using these abstract nouns. You may use a word more than once. இந்த கொடுத்துருக்க அந்த க்ரீன் பாக்ஸில் இருக்க வேர்ட்ஸை வச்சு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் சென்டென்ஸ் டேஸில் ஃபில்லப்பில் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? எஸ். ஸோ அகைன் ஒரு வேர்டை வந்து இன்னொரு டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிறனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் சொல்லியுமே யூஸ் எ வேர்ட் மோர் தென் ஒன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சுதா வாஸ் ஃபில்டு வித் டேஷ் வென் ஷி சா த லைன். சுதா வந்து லைனை பார்த்தனால என்ன ஆயிடுச்சு அவளுக்கு? ஃபியர். ஓகே, ஸோ ஃபியர் மீன்ஸ் வாட்? Fear means bayam. Okay, next one, Rahul was in great dash when he hurt his toe. So great pain. Okay, hurt his toe. அவனுக்கு என்ன பண்ண? பெயின், கால் விரலாம் என்ன நினச்சா? வலி வந்துச்சு, வலி இருந்துச்சு. ஹர்ட்னா என்னது? இது மாதிரி டைட்டாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ரெயின் இன் சம்மர் கிவ்ஸ் அஸ் dash. Rain in summer gives us dash joy. சம்மரில் ரெயின் வந்துச்சு நமக்கு எப்படி இருக்கும்? சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் தி ட்ரூத். எப்போதுமே நம்ம என்ன பேசணும்? உண்மையே பேசணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஷ் அவார்ட்ஸ் ஆர் கிவன் டு சில்ட்ரன் எவ்ரி இயர். bravery means what? தைரியம். ஓகே, ஸோ bravery awards are given to children every year. அந்த அவார்ட் bravery அவார்டு வந்து வருஷம் கொடுக்குற என்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The child cried in pain. குழந்தை எதால் அழுதுச்சு? பெயின், வலி. நெக்ஸ்ட், the man shouted in dash when the children broke his window pane. anger. தோ மேனுக்கு வந்து என்ன அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? கோபமாக இருந்தார். ஏன்? சில்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணாங்களாம்? விண்டோ பேனை உடைச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், வென் நேஹா broke her favorite pencil she was filled with sorrow. வென் நேஹா broke her favorite pencil she was filled with sorrow means what? கவலை, துக்கம். ஓகே, ஸோ அவரோட ஃபேவரட் பென்சில் என்ன ஆயிடுச்சா? உடஞ்சிருச்சு. ஸோ she filled with sorrow. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்ட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் த வேர்ட் மேஸ். இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்டில் இந்த வேர்ட் மேஸ்னா சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பீட். டிட் யூ ஃபினிஷ் திஸ்? பீட். வேர் த கிவன் பீட்? ஹியர். பீட், BEAT, பீட். நெக்ஸ்ட் ஒன், சி, SEEC. நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்? cheap, CHEAP, cheap. Here, CHEAP, cheap. Next one what? Leaf, LEAF, leaf. Where they given leaf? LEAF here, LEAF, leaf. Next one, read, READ, read. Here the children, READ, read. Next one, teach. Where they given teach? Yes, here, TEACH, teach. Okay, next one, meet, 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 meet. Where they given meet? Here, MEET, meet. Next one, MEAT, meet. MEAT, meet. Here, where? MEAT, meet. Okay, next one, team, 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 team. Next one, seek. Here, SEE, already we circled SEEC. Here also seek, SEEK, seek. Next one, teeth. Where they given teeth? Here, TEETH, teeth. Next one, agree. Where they given agree? Here, AGREE, agree. Okay, next one, peel. Where they given peel? Here, PEEL, peel. Next one, tea. Already we circled teach. Again, TEAT. Okay, next one, greet. Where they given greet? Where?
Greet where? Here. Already we circled agree. Already we circled agree. No? Yes. Here also G-R-E-E-T, greet. Okay. Next one what? Feel. Where they given feel? Here. F-E-E-L, feel. Next one, last one, green. Where they given green? Here. G-R-E-E-N, green. Okay. Now all are clear, children? Okay. Shall we go? Shall we move to lesson now? Okay. Okay, children. Here we see about grammar junction. Today we see about grammar junction. We'll see grammar junction in which topic means will or will not. Will or will not. So W-I-L-L, will, W-I-L-L, will not. Next one, may or may not. May or may not. May or may not இதையும் நெக்ஸ்ட்டு will or will not இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். எங்கெங்கே will யூஸ் பண்ணணும், எங்கெங்கே may யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ W-I-L-L, will அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்டாக என்ன சொல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐ வில் ரைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், I-L-L இந்த மாதிரியும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. I-L-L will, I will ரைட் பண்ணிக்கலாம். I-L-L willனும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் when we use will, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம will எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. when we make offers and promises, when we make offers and promises, நம்ம offers and promises நம்ம உறுதியாக நம்ம சொல்கிறோம், உறுதியாக இந்த விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உறுதியாக இந்த விஷயம் நடக்குன்றப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், will யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, நான் கண்டிப்பாக நம்ம உறுதியாக நம்ம செய்கிறதும் சரி, நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி. இப்போ ஓகே, அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க, ப்ராமிசஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ வித் யுவர் ஹோம்ஒர்க், ஐ வில் ஹெல்ப் யூ with your homework. Example, I will help you with your homework, I will help you with your homework. நான் என்ன பண்ணேன், உன்னோட நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உறுதியாக சொல்கிறோம் இல்லையா, அதனால தான் I will help you with your homework. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், when we make predictions, predictions means what, யூகம். அதாவது நடக்க போகிறது சொல்கிறது தான் நம்ம சொல்கிறோம், யூகிக்கிறது. இதுதான் நடக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நம்மளாம் யூகிக்கிறது தான் நான் சொல்கிறோம் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகேவா. when we make predictions. ஓகே. யூகம். ஓகே. ஐ திங்க் இந்தியா வில் வின் த வேர்ல்டு கப். ஸோ நம்ம இந்த வேர்ல்டு கப்பை என்ன சொல்கிறோம், இந்தியா வின் பண்ணாலும் வின் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, யூகம். அதுதான் நான் சொல்கிறோம், நான் நினைக்கிறேன் இந்தியா வின் பண்ணிடும். நம்ம நினைக்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது, ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ அப்போயும் நான் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், will யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. when we make predictions, for example I think India will win the world cup, I think India will win the world cup. Okay. Next one, when we are sure about what will happen in the future, when we are sure about what will happen in the future, இந்த ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு உறுதியாக சொல்கிறது. ப்ராமிசஸ் ஆல்சோ நம்ம வாக்கு கொடுக்கறது சொல்கிறோம், நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன், நம்ம அதை சொல்கிறது தான் ப்ராமிசஸ். நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ உறுதி. அதே மாதிரி தான் when we are sure about what will happen in the future, ஃப்யூச்சரில் இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்ற சொல்கிறதுக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்யூச்சரில் இதுதான் நடக்க போகுது நம்ம சொல்கிறது என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you will win the race, நீ என்ன பண்ணுற, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க, ஸோ நீ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவேன், நீ வின் பண்ணிடுவ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவங்க கண்டிப்பாக அது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, we are ஷுர்ன்ற வார்த்தை என்னது, கண்டிப்பாக உறுதியாக நடக்கும், உறுதின்னு சொல்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஷுர் சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ எந்தெந்த டைமில் will யூஸ் பண்ணுறோம், when we make offers and promises, நம்ம வாக்கு கொடுக்கறது, நம்ம நடத்தி கொடுக்கறது, இதற்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு when we make predictions, நம்ம நம்ம நினைக்கிறது சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், will ஆல்சோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்ம நினைக்கிறத சொல்கிறதுக்கு will யூஸ் பண்ண. நெக்ஸ்ட் when we are sure,
about what will happen in the future. Okay, first இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நினைக்கிறத சொல்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் என்னது, ஐ திங்க் இந்தியா வில் வின் த வேர்ல்டு கப். நான் நினைக்கிறேன் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியா வின் பண்ணிடும் அப்படி சொல்ல நான் அதோட நம்மளோட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா, நம்ம எதிர்பார்ப்பு சொல்கிறது எதிர்பார்ப்பு அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, யூகம். ஐ திங்க் இந்தியா வில் வின் த வேர்ல்டு கப். நெக்ஸ்ட் ஒன், வென் வி ஆர் ஷுர் அபவுட் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தி ஃபியூச்சர். இந்த ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கும்ன்றது நம்ம உறுதியாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ வில் வின் த ரேஸ். எக்ஸாம்பிள், யூ வில் வின் த race. Okay students, all are clear this now, all are clear will. Okay, next we see about may. Okay, next will not is a negative form. Okay, will is negative form, here also may not negative form. Okay, we use may or may not to say what will possibly happen in the future. Here we are not sure about the future. இது என்ன சொல்கிறோம், நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை நடந்தாலும் நடக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம மே, அதாவது சாய்ஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மே யூஸ் பண்ணுறோம். we are not sure. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, will வந்து என்னது sure, நெக்ஸ்ட் மேக் என்னது we are not sure, we are not sure. ஓகே, sure will, not sure வந்து என்னது may. ஓகே, ஷுர் வில் யூஸ் ஷுராக சொல்கிறதுக்கு நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுறோம். நாட் ஷுர் உறுதியாக நம்ம அது வந்து சாய்ஸ், நடந்தாலும் நடக்கலாம், நடக்காட்டி போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அதுக்காக நாட் ஷுர் சொல்கிறோம். ஐ மே ஜாயின் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் இயர். நான் என்ன பண்ணேன், ஒருவேளை நான் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, ஜாயின் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஐ வில் ஜாயின் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுவேன். ஐ வில், ஸோ வில் ரைட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பாக நான் ஜாயின் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ மே ஜாயின் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் மீன்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணுவேன் அப்படி சொல்லுவேன். ஓகேவா, நம்ம ஷியோராக எனக்கு தெரியாது, நான் ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மே யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே சில்ட்ரன், நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வில் ஆர் மே, வில் அண்டு மே. ஓகே, வில் மீன்ஸ் ஷியோராக சொல்கிறது நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுறோம். மே இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், நாட் ஷியோர். நம்ம அது வந்து அது நாட் ஷியோர்னு நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்து சாய்ஸ் தான், அது வந்து உறுதியாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்ட்ரன், ஐ மே ஜாயின் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் இயர், இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஐ மே ஜாயின், ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்கு தான் மே. மே மீன்ஸ் நாட் ஷுர், வில் மீன்ஸ் ஷுர். Okay children, now we see your book exercise. Okay, read these sentences, rewrite these sentences using the correct options. So the sentence read பண்ணி இங்கே சாய்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, will, may. So you choose the correct one. You choose the correct one. Okay, he said that he does definitely come tomorrow. He said that he will may definitely will or may definitely come tomorrow. Okay children, listen. Will or may ரெண்டுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம will and may யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நம்ம ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிற, ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறது, ஃப்யூச்சரில் செய்ய போகிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம், என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், will or may யூஸ் பண்ணுவோம், shall, இந்த மாதிரி நிறைய auxiliary verbs யூஸ் பண்ணுவோம். Here they given will and may only, will and will or will not, may and may not. Okay, so listen children, come to, he said that he dash definitely come tomorrow. நான் என்ன பண்ணுவேன், கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லின்னு சொல்கிறப்ப என்னது, டெஃபினெட்லின்ற வேர்டு என்னது, கண்டிப்பாக, நான் கண்டிப்பாக டுமாரோ வருவேன். ஓகே, ஃப்யூச்சர் மீன்ஸ் ஃப்யூச்சர் வருங்காலம், எதிர்காலத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்யூச்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ டுமாரோனா என்னது, நாளை, வரப்போகிறது தான் நாளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. எஸ், டெஃபினெட்லின்ற வேர்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி மீன்ஸ் தட் இஸ் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ he said that he கண்டிப்பாக நம்ம ஷுவராக சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், will. ஸோ will, will. He said that he will definitely come tomorrow. Next one, Amna is not so sure about her plans. She does go this weekend. Amna is not sure about
her plans. ஸோ அங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்க, நாட் ஷுர், நாட் ஸோ ஷுர். ஓகே, நாட் ஸோ ஷுர்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாட் ஷுர்னால என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மே யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. நாட் ஷுர் மீன்ஸ் we யூஸ் மே. ஸோ ஹியர் she does go this weekend. may not or will not, may not or will not, may not யூஸ் பண்ணணுமா, will not யூஸ் பண்ணணுமா. ஓகே, நாட் ஷுர் மீன்ஸ் மே தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், என்ன ரைட் பண்ணணும் ஹியர், மே நாட். நெக்ஸ்ட் ஒன், it is already sold out, it is already sold out. you dash find it in the stores. இது ஏற்கனவே என்ன ஆயிடுச்சு, சோல்டு, கொடுத்தாச்சு, வித்துருச்சு. ஸோ யூ ஃபைண்ட் இட் த ஸ்டோர்ஸ், நீங்கள் இப்போ தேடி பார்க்காதீங்க, ஏன்னா இதுக்கு இப்போ இருக்காது அப்படின்றது மாதிரி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, உறுதியாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்னமா யூஸ் பண்ணுறோம், will not. Okay, so this is the negative form, so will not. Okay, next one, human beings dash travel to other galaxies in future. human beings dash travel to other galaxies in future. human beings என்ன பண்ண, galaxies, galaxiesனா என்னது, அந்த மேலே சூரிய குடும்பம் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, galaxies. ஓகே, இன் ஃப்யூச்சர், ஃப்யூச்சரில் அங்கே என்ன, நிலவில் நடக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் அங்கே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு வேளை போனால், ஒரு ஃப்யூச்சரில் போனாலும் போகலாம். இப்போயே ஆல்ரெடி நம்மளோட சயின்டிஸ்ட்டு சம்படிஸ் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எதிர்காலத்தில் நம்ம போனாலும் போகலாம் அப்படின்னு, இப்போ போனாலும் போகலாம் அப்படின்றது சாய்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம உறுதியாக சொன்னால் தான் நம்ம இங்கே வில் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா. எஸ், இங்கே சாய்ஸ் தான் செய்வோம். அப்போ என்ன பண்ணோம், நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணலாம், மே. ஸோ மே, human beings may travel to other galaxies in future. Okay, next one, complete the conversations using will or won't. one has been done for you. அவங்க ஆல்ரெடி ஒன்று மட்டும் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. complete the conversation using will or won't யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, will you come for the match tomorrow. already they written will. next one, there are dark clouds, there are dark clouds. it does rain soon, it does rain soon. ஓகே, டார்க் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது, மழை வந்தாலும் வரலாம். ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், மே. இட் மே ரெயின் சூன். தி கிவன் வில் ஆர் வில் நாட் தான். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நான் மழை வந்தாலும் வரலாம், மழை வர மாதிரி இருக்குது, வரலாம், கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்றதில்ல, வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மே. நெக்ஸ்ட், ஐ ஹாவ் ஈட்டன் 4 cupcakes. ஐ ஹோப் ஐ டேஸ் பி சிக். நான் என்ன பண்ணேன், 4 cupcakes சாப்பிட்டேன், ஆனால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, உறுதியாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ won't, ஐ won't, ஐ ஹோப் ஐ won't be sick, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், wear your raincoat. wear your raincoat, otherwise you dash catch a cold. நீங்கள் ரெயின்கோட் போடுங்க, அதர்வைஸ் இல்லைன்னா யூ வில் கேட்ச் எ கோல்டு, என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். ஓகே, வியர் யுவர் ரெயின்கோட் போடு, இல்லைன்னா யூ வில் கேட்ச் எ கோல்டு. ஸோ உறுதியாக சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹூ டேஸ் பிக் யூ அப் ஆஃப்டர் த கேம். ஹூ டேஸ் பிக் யூ அப் ஆஃப்டர் த கேம். கேமுக்கு அப்புறம் யார் வந்து பிக்கப் பண்ணுவா. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் த கேம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யார் பிக்கப் பண்ணுவா. ஸோ will, who will. next one, pretty is unwell. pretty is unwell, so we dash be going out this Sunday. pretty is unwell, so we will not be going this Sunday. ஸோ உடம்பு முடியாதனால நாங்கள் இந்த சண்டே எங்கேயுமே போகலை. ஓகே, will not be going out this Sunday. next one, read these clues, write sentences using may to describe human life on Mars. one has been done for you. Life on Mars. People may live on Mars by 2050.
இந்த மாஸ்ன்றது என்னது ஒரு சோலார் கேலக்ஸி. ஓகே, ஸோ அங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 2050. நெக்ஸ்ட் ஒன் சிட்டிஸ் அண்டு டவுன்ஸ். ஸோ இந்த க்ளூஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மாஸ் மே ஹாவ் cities and towns like earth. Mars may have cities and towns like earth. Next one, houses may look like space stations. ஸோ ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்குமா, ஹவுசஸ்லாம் லுக் லைக் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரோபோட்ஸ் மே லிவ் வித் ஹியூமன்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணோம், ரோபோட்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ் கூட வாழலாம். மே லிவ் வித் ஹியூமன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், clothes may look like space suits. க்ளோத்ஸ் எப்படி இருக்கும், நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ், இப்போ அங்கே மேலே இருக்கவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்களா, க்ளோத்ஸ் மே லுக் லைக் ஸ்பேஸ் சூட்ஸ். ஸோ அங்கே ஸ்பேஸ் சூட்ஸ்னால் என்னது, அங்கே வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடை, அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்பேஸ் சூட் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சம்மரில் ஒரு ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், வின்டரில் ஒரு சம்மரில் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸு, வின்டரில் சில்க் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. அப்போ ஸோ அந்த மாதிரி மாஸில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்களோ அதை தான் இங்கே கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க. Okay children, next we see about grammar station. Okay, grammar station also just now I told grammar junction same. Okay, will and read the sentences. Will and may are helping verbs. Will and may are helping verbs. We use them to talk about the future. There are various situations in which will used. Use them to talk about the futures. So will and may நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், talk about the futures. நம்ம ஃப்யூச்சரை பேசுகிறதுக்கு, ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், will and may யூஸ் பண்ணுறோம். அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. we use them to talk about the futures. talk about the futures, ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிறத நம்ம will and may யூஸ் பண்ணுறோம். there are various situations in which will is used. ஸோ எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம will யூஸ் பண்ணுறோன்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் situation, then example. First situation, when someone is willing to do something. Someone is willing to do something. நம்ம வாலண்டியர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அவங்களா விரும்புகிறது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அப்போ will யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள், if you want I will check whether the parcel has come. I will check whether the parcel come. இந்த பார்சல் வந்து இந்த பார்சல் எங்கேருந்து வந்திருக்கு நான் செக் பண்ணலாமா. ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, வாலண்ட்ரியாக வருது. ஓகே, அதான் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃப்யூச்சர். டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃப்யூச்சர், ப்ரெடிக்ட் மீன்ஸ் என்னது, வருமுன் காத்தல் சொல்கிறோம் இல்லையா, வருமுன் சொல்கிறது. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ரெடிக்ட். டு ப்ரெடிக்ட் தி ஃப்யூச்சரை பற்றி சொல்கிறது. ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி இருப்போம், ஃப்யூச்சரில் இப்படிலாம் நடக்கும்னு தான் சொல்கிறது. எக்ஸாம்பிள், பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ வில் பி இன் காலேஜ். நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் நான் காலேஜில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ வில் பி இன் காலேஜ். நெக்ஸ்ட், when we ask or request someone to do something. நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட ஏதோ ஒன்று கேட்குறீங்க, அதில் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம will யூஸ் பண்ணலாம். will you help me with my homework please. நீங்கள் என்னோடய ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேட்குறோம் இல்லையா, ரிக்வஸ்ட் அல்லது ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. when we order someone to do something. யாருக்காச்சும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏதாச்சும் செய்ய சொல்லி ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம will யூஸ் பண்ணிக்கலாம். will you எக்ஸாம்பிள், will you be quiet for some time. கொஞ்ச நேரம் சைலண்ட்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் ஆர்டர். கொஞ்ச நேரம் சைலண்ட்டாக இரு அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன், when we state facts. when we state facts. factsனால் என்னது, உண்மை சொல்கிறது. when we state facts. Example, it will be difficult to make a paper boat float on water for a long time. இந்த பேப்பர் போட் நம்ம மேக் பண்ணுற பேப்பர் போட் லாங் டைம் வந்து வாட்டர் என்ன பண்ணாது, மிதக்கிறது கஷ்டம், அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. it will be difficult to make a paper boat float on water for a long time. இதுதான் உண்மை, அதுதான் நான் சொல்லியிருக்காங்க. we state facts, இதுதான் உண்மை. பேப்பர் போட் என்ன பண்ணாது, ரொம்ப நேரம் வாட்டரில் இருக்காது இல்லையா, மிதக்காது இல்லையா. எஸ்.
Next one, to talk about a possibility, certainty. To talk about a possibility or certainty. Possibility na enadhu வாய்ப்பு, possibility enadhu வாய்ப்பு சொல்லனே நடக்க கூடியது தான் possible, அதுதான் சொல்லிருக்காங்க. You will not be able to do it alone. You to do it alone. You will not be able to do it alone. So இதை வந்து என்ன பண்ணாது, கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது, possible இல்லை, if you will not be able to do it alone, இது சாத்தியம் இல்லை, பாசிபிள் என்னது சாத்தியம், அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. to talk about a possibility or certainty, you will not be able to do it alone, இதை நீ தனியாக செய்கிறதுக்கு சாத்தியப்படாது, அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, now all understand children. ஓகே, next, won't is the negative form of will. won't என்ன பண்ண, willோட negative form தான் won't. it is also used to talk about the future. it is also used to talk about the future. இதுவும் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபியூச்சருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபியூச்சரை பற்றி பேச தான் யூஸ் பண்ணுறோம். there are various situations in which may is used. நெக்ஸ்ட் மேலே என்ன பார்த்தோம், வில் எப்பப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம். ஹியர் மே எப்பப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுன்னு பார்க்க போகிறோம். சிச்சுவேஷன், வென் சம்திங் இஸ் பாசிபிள், வென் சம்திங் இஸ் பாசிபிள், ஸோ ஏதாச்சும் நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், தே மே வின் த மேட்ச் நவ் டுமாரோ, தே மே வின் த மேட்ச் டுமாரோ. ஆனால் நான் ஷுவர் சொல்லியுமே, அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் இந்த மேட்ச் டுமாரோ வின் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அதுதான் சம்திங் இஸ் பாசிபிள், வாய்ப்பு இருக்குது, சாத்தியப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மே யூஸ் பண்ணுறோம். வென் வி சீக் பெர்மிஷன், வென் வி சீக் பெர்மிஷன், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பர்மிஷன் கேட்குறதுக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், மே யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள், மே ஐ கமென். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எங்கேயாச்சும் போகணும்னா மே ஐ கமென் சார் அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா. yes, may I come in. next, when we comment or ask a question politely, நம்ம politely னா என்னது, bold. okay, when we comment or ask a question politely, நம்ம கேட்குறது அந்த கொஷினை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு may யூஸ் பண்ணலாம். if I may speak, can you tell me the reason behind the decision. if I may speak, நான் இதை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு நான் பேசலாமா. can you tell me the reason behind the decision, இந்த டெசிஷன் எடுத்ததற்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதை பற்றி நான் கேட்கலாமா, if I may speak, இதுதான் நான் கேட்கலான்னு இருக்கேன், கேட்கலாமா அப்படின்றதுக்கு நம்ம மே யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், when we express a wish or a hope, when we express a wish or a hope. example, may all your dreams come true, may all your dreams come true. express a wish or hope, நம்பிக்கை, அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், நான் நம்மளோட நம்பிக்கையை சொல்கிறது, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னே அதுதான். மே ஆல் யுவர் ட்ரீம்ஸ் கம் டுமாரோ, மே ஆல் யுவர் ட்ரீம்ஸ் கம் ட்ரூ, என்னோடய ட்ரீம்ஸ் என்னது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு, நம்பிக்கை, அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சொல். next we see about your book exercise. next, may not is the negative form. will not எப்படி negative form அதே மாதிரி may not to negative form. okay, first one, identify how will or may has been used in these sentences. இங்கே அவங்களே sentence will and may யூஸ் பண்ணி sentences ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனுடைய ரீசன் என்ன, சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்றது இந்த டேஸில் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த சிச்சுவேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை ஒரு க்ளூ எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், will you keep the volume down, will you keep the volume down. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன ரைட் பண்ணலாம், when someone is willing to do something, ask or something, willing to do somethingஸ்னால் நம்மளாவே போய் செய்ய, willing-னா என்னது, வாலண்டியர் மாதிரி. ஓகே, ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா, when we ask someone to do something. when we ask someone to do something. okay, next one, may you live long, may you live long. so
இது என்ன சொல்கிறோம், மே யூ லீவ் லாங், மே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மே யூஸ் பண்ணால் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், நம்பிக்கை. நான் மே யூ லீவ் லாங், நீ ரொம்ப நாளைக்கு இருப்ப அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு, when we express a wish, இங்கே நம்ம என்ன பண்ணி ஹோப் ரைட் பண்ணிக்கலாம். express a hope, when you express a hope, சரி you, பிகாஸ் ஏன் நம்ம யூ ரைட் பண்ணுறோம், இங்கே யூ ரைட் பண்ணியிருக்காங்க, மே யூ லிவ் லாங். ஸோ வென் யூ எக்ஸ்ப்ரெஸ் எ ஹோப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டு டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் வித்தவுட் எனி ஹெல்ப். இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் to do this project without any help. It will be difficult to do this project without any help. யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்டை செய்கிறது கஷ்டம். ஸோ டிஃபிகல்ட். ஸோ அப்போ டிஃபிகல்ட்ன்றப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், இதுதான் உண்மை. ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம், என்ன சுச்சுவேஷன் அது, when you state facts, when you state facts. Okay, next, may I call you again tomorrow. May I call you again tomorrow. நான் என்ன பண்ணேன், கண்டிப்பாக நாளைக்கு கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடுவேன். ஓகே, may I call you again tomorrow. ஸோ may I call you again tomorrow, இது வந்து என்னது, ஃபார் இது கேட்குறது, ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே ஐ கம்மின் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி மே ஐ கால் யூ அகைன் டுமாரோ. May I call you again tomorrow. So when you seek permission, next one, I will meet you at school. You don't have to come all the way to my house. I will meet you at school. நான் ஸ்கூலில் மீட் பண்ணுறேன். You don't have to come all the way to my house. So here, when someone is willing to do something, okay, all are clear children? Here you have dot means you see in this before page, you see the before page. Okay, so என்ன சிச்சுவேஷனுக்காக நம்ம இதை ரைட் பண்ணியிருக்கோம், என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது சிச்சுவேஷன் என்னன்றது தான் நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, you have doubt means you see this before page. Next one, second Roman, complete these sentences using will or may. இந்த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, will or may யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், I dash join a new school if my father gets I dash join a new school if my father gets transferred. என்ன பண்ண, father transfer கிடச்சிச்சின்னா I dash join a new school. I may கிடச்சிதுன்னா நான் வேறு ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணிடுவேன். ஸோ I will ஜாயின். ஸோ கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ ஷியோராக நடக்கும்னு சொல்கிறதுனால நம்ம என்ன ரைட் பண்ணியிருக்கோம், வில் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். I will join a new school if my father gets transferred. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், dash I go home now. ஸோ இது வந்து என்ன, பெர்மிஷன். ஸோ may I go home now. Next one, the weather forecast says that it dash rain today. May. ஸோ ரெயின், வெதர் ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஸோ மழை வந்தாலும் வரலாம். இட் மே ரெயின் டுடே, MAY, may rain today. Next one, it dash be impossible to climb the hill in this stormy weather. இந்த வெதர் என்ன பண்ண, இம்பாசிபிள், இதுக்கு கிளைம், இந்த மலையில் இந்த வெதர்ஸில் நம்ம மலையில் ஏறுறது வந்து இம்பாசிபிள், ஏற முடியாது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் மே பி இம்பாசிபிள், ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இட் மே பி impossible to climb the hill in this stormy weather. Next one, this year bring you wealth and prosperity. So may this year bring you wealth
அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி, ஏன்னா வெல்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு தான் நம்ம யூஸ் மே ரைட் பண்ணுறோம். எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், the pictures show how Amen will spend the rest of the day. Use them as clues and describe his actions using will. His name Amen. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன். ஸோ ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ், Amen will tie his shoelace. Amen will tie his shoelace. Next one, Amen will go to school. Amen will go to school. Okay children, now all are understand will and may. Once again I say, listen children. Will and may are helping verbs. Will and may are helping verbs. Helping verbs means what? Helping verb வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம சென்டென்ஸை கரெக்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக யூஸ் படிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் டிஸ்கிரைப், ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் ஹெல்ப் தி மெயின் வேர்பு. மெயின் வேர்பை நம்ம கரெக்டாக படிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் யூஸ் ஆகிறது தான் ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வில் அண்ட் மே ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். வி யூஸ் தெம் டு டாக் அபவுட் தி ஃப்யூச்சர். யூஸ் தெம் டு டாக் அபவுட் தி ஃப்யூச்சர். ஸோ இதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃப்யூச்சர், அபவுட் தி ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம், வில் அண்ட் மே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், மே won't. Will not is a negative form. Okay, அதே மாதிரி may not is also negative form. Okay, now all understand children. Okay, this lesson over. Remaining will be seen next class.